Good morning, students. So, come to the 13th question, complex number. So, what it tells us, 13th question is the modulus and amplitude of the 1 plus I divided by 1 minus I r ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. A -1 minus pi by 2 and B 1 and pi by 2, C is root 2 and pi by 3 and D is 1 and pi by 4. So which is correct hagadra? So modulus and amplitude of the 1 plus I divided by 1 minus I. So hagadra write the given equation once again, 1 plus I divided by 1 minus I. So when it is possible to finding the modulus and amplitude, there must be a complex number is in the form of A plus AB. Otherwise not possible to determine the modulus and amplitude. That's why, so for this complex number we should find this is converting into A plus AB form. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು A plus AB ಫಾರಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So that's why, so this should be converting into complex number, and so follow the procedure how it is possible. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. 1 plus I 1 plus I z is equal to. So this is considered as a plus b and this is considered as a plus b. It means x into x, it means ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ x into x, x square. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 plus I ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. It is considered, so it is considered a minus b and this is considered as a plus b. Apply the formula, which formula? It holds good, a square minus b square. It means 1 into 1 is 1 square minus I square and z is equal to 1 plus I whole square. So expand according to the a plus b whole square formula. What happened? 1 square plus I square plus 2I, 2 into 1 into I. So next what it happens, 1 square is always 1 minus I square ಅಂತಂದ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. z is equal to 1 I square ಅಂತಂದ್ರೆ minus 1 plus 2I divided by minus into minus plus, it means 1 plus 1 is 2. So what happened? 1 get cancels. Z is equal to 2I divided by 2. Z is equal to I. Z is equal to I is only remaining. This should be written as in the a plus ib form. How it is possible? So we have to take that is, if it is I is there, it means it considered as a imaginary number. Real number is to becomes 0 plus I. Nothing is there with I, it's considered as a 1. So this is takes as an a. This is takes as an a. So it is a plus ib form of the this one number. This is 0 is equal to z is equal to 0 plus I is an a. So a plus ib form of 1 plus I divided by 1 minus I. Now we can easily find the modulus. How it defines? Modulus is defines, so small r, it will be indicated by the small r, and for this z apply the mod on the both the sides. And we should write the formula of that one, modulus of z. What it will be gives in kodutte hagadre modulus of z is defines as a square plus b square. It means real number whole square plus imaginary whole square. So is equal to in the form of a, in the placement of a, what is there? In it hagadra 0 whole square is 0 plus in the placement of b, what it is exactly is there? So its value is 1 square. So r is equal to root of 0 is considered as a 0, it is not consideration. So root of 1 square, this root cancels and r is equal to 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ r value ಯಾವುದು ಒಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. So here there are two possibilities are there, b and d. So we don't know about exactly what happened, ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Now we are going to find the amplitude.
ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ r of cos theta plus I of sin theta. This is called as an polar form of complex number. So this r is related to both the values. So it means r of cos theta plus I of r of sin theta. It's exactly, this is real part, this is called imaginary part ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? now we should directly comparison between this value and this value. what happen ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. r cos theta plus r of I sin theta is equal to 0 plus I. Comparison between the main complex number and polar form, general form. So r of cos theta plus r of I sin theta. It means we have to write this is I of r sin theta. So it means what is the value of r? It is already we getting the value. So it means 1 into cos theta is cos theta plus I of r is 1 into sin theta is sin theta. So is equal to 0 plus I. Okay na? If you finding the value of the theta, it means amplitude ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ theta ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. just same as it is. So we have to comparison between the real part with real part, imaginary part with imaginary part. what happen? sin theta is equal to, so with I something value is there, it means 1. theta is equal to sin ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, sin inverse of 1. so theta is equal to sin inverse of 1 is 90. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 and pi by 2. theta value ಯಾವುದೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5/2. which one is correct ಹಾಗಾದ್ರೆ? B option is correct. ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟು? B option is correct. next one, come to the 14th question. 14th question, what it tells us in the Argand diagram. In the Argand diagram. In the Argand diagram, so the points representing the complex numbers 7 plus 9i and 3 minus 7i and minus 3 plus 3i. First one is collinear and form vertices of equilateral triangle, form the vertices of isosceles triangle, form the vertices of right angle isosceles triangle. Collinear, it means that already we know about this one. Collinear, it means parallel anta artha. 2 or more lines present on the one lines, or 2 or more points are present on the one line. So equilateral triangle andra all the sides are equal in triangle, and isosceles triangle andra exactly 2 sides are equal, and this is form the vertices of right angle isosceles triangle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. right angle isosceles triangle. isosceles triangle ಅಂದ್ರೆ ಸಮದ್ವಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇರಬೇಕು, ಅದರಾಗ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಪೈಥಾಗೋರಿಯಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ABC. ಹೌದಾ? ಥೀಟಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಪೋಸಿಟ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಟೇನಿಯಸ್ಸು. ಸೊ AB ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು AB ಮೇಲೆ ನಿಂತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಏನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ h² ಅಂದ್ರೆ BC² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC² plus AB². sum of the square of the opposite with adjacent is equivalent to the square of the hypotenuse. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪೈಥಾಗೋರಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಿಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೇನಾಗೈತಿ? ಐಸೋಸೇಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಈ ಹೈಪೋಟೇನಿಯಸ್ಗೆ ಐಸೋಸೇಲಿಯಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕಂತ. ಹೌದಾ? ಬರೀ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದವ. ಇದು 3 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು, ಇದು 4 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು, ಇದನ್ನು 5 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 9
ಪ್ಲಸ್ 16 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಅಂದರೆ 25 ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐಸೋಸೆಲಿಯಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಬಾಹುಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನಿಮಗಿದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೈತಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, XY ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ಕೂಡ XY ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 7 and 9, B is 3 and -7 and C is -3 and 3. ಹೌದಾ? ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ take the vertices of that is a right angle triangle point. Okay, now we are going to find which is often, which is good. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. First find the AB. First find the distance of AB. What will happen according to the distance formula? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 minus 7 whole square. It means that this is considered as x1 y1, this is considered as x2 y2. So x2 minus x1 whole square, 3 minus 7 whole square, plus y2 minus y1 whole square, minus 7, so minus of 9 whole square is equal to root of 3 minus 7 andre minus 4 whole square plus 9 16 agutta minus 16 whole square. It means 4 square andre 16 ato, minus 16 whole square andre minus raised to even number is converting into positive number. 16 whole square andre 256 agutta. 256 16 2 anta andre 72. It means 272, root of 272. AB ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ root of 272 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ BC. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? BC ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? This is considered as x2 y2, this is considered as a x1 y1. Apply the formula, that is minus 3 whole square plus, it means x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 3 minus of ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 7 whole square, root of minus 6 whole square plus 10 whole square. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 36 ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 100. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 136 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? AC ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎದಿಂದ ಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, A ಪಾಯಿಂಟನ್ನು x1 y1 ತಗೊಳ್ರಿ, C ಪಾಯಿಂಟನ್ನು x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 3 minus 7 whole square plus 3 minus 9 whole square. So this is what will happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, minus 10 whole square plus 3 minus 9 ಅಂದ್ರೆ minus 6 whole square, root of 10 square ಅಂದ್ರೆ 100 ಆಯ್ತು. It means 6 square ಅಂದ್ರೆ 36. AC is equal to 136. Just apply the right angle triangle formula. Pythagoras theorem ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. So we don't know about this is what exact points are there. Just it is a rough diagram only. So ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ AB ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AC ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ BC ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? AB ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 272 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 136 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 136 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 272 is equal to 136 plus 136 ಅಂದ್ರೆ 272
272 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಲ್ಲ, ಇಕ್ವಲೇಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐಸೋಸೆಲಿಯಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಪೈಥಾಗೋರಿಯಮ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮಬಾಹುಗಳು ಅದಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐಸೋಸೆಲಿಯಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question is 15. There is a conjugate of 2 plus I whole square divided by 3 plus I is of the form ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Z is equal to A plus IB ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಡ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ ಬಾರು. ಸೊ ಜಡ್ಡಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. A ಪ್ಲಸ್ IB ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು A ಪ್ಲಸ್ IB ಫಾರಮ್. ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, A ಪ್ಲಸ್ IB ಫಾರಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ I ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, A ಪ್ಲಸ್ IB ಫಾರಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಪ್ಲಸ್ I ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ದ A ಪ್ಲಸ್ B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು AB ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು I ಅಂದ್ರೆ 4I ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇಂಟು I ಅಂದ್ರೆ 4I ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ I. Z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 4I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ I. Z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಪ್ಲಸ್ 4I divided by 3 plus I. 4 minus 1 is 3 plus 4I divided by 3 plus I. So here it is not in the form of A plus IB. How it is determined, hang find out ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ, I ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. I ಬದಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದಿ A ಪ್ಲಸ್ IB. We should converting again into A plus IB form. How? So just again follow the procedure. It means rationalize ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. rationalize ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, Z is equal to 3 plus 4I divided by 3 plus I. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸೈನ್. 3 minus I, 3 minus I. Z is equal to 3 into 3, 9 minus 3I plus into plus, it means plus 4 into 3 is 12I plus into minus 4I whole square. So divided by, it is considered A plus B, this is considered as A minus B. So what will happen, again apply the A square minus B square ಅಂದ್ರೆ 3 into 3 is 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ minus I into I is I square, 9 minus I square. So now we come to the Z is equal to 9. So minus 3I ಒಳಗೆ 12I ಕಳೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 12I. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 12I minus 3I ಅಂತಂದ್ರೆ 9I ಆಯಿತು. minus 4I square ಅಂದ್ರೆ -1. ಸೊ -1 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 into -1 is ಏನಾಗುತ್ತೆ, -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು -4 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ, I square ಅಂದ್ರೆ -1, 4 into -1 is -4, minus into minus +4 divided by 9 minus I square ಅಂದ್ರೆ -1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 9, it will converting into, so 9 plus 1, I square ಅಂದ್ರೆ -1, minus into minus +1. ಸೊ Z is equal to 9 plus 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 13 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 9I divided by 10.
ಇದರ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಸೊ 10 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಬೌವ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ 13/10 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ 9/10 ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 13/10 ಮೈನಸ್ ಐ ಆಫ್ 9/10 ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 13/10 ಮೈನಸ್ ಐ ಆಫ್ 9/10 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ 16 ಏನಾಗುತ್ತೆ 16 z of 2 minus I, z of 2 minus I is equal to 3 plus I, then z raised to 20. So option is minus 1024, 1 minus I and 1 plus I, 1024. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ z of 2 minus I, they are given this type of the equation, z of 2 minus I is equal to 3 plus I. Then what they are asking z raised to 20 ಕೇಳಾನ so they are not asking the z value, they are asking z raised to 20. How to determine that is the value of z raised to 20? It's very simple question. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ z of 2 minus I is equal to 3 plus I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ z ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ first you should find the value of the z, afterwards we go to the find the value of z raised to 20. so z ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ so wherever there are numbers are there except z ಇಲ್ಲೇನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 3 plus I ಐತಿ ಈ ಕಡೆ z ಮತ್ತು 2 minus I ಐತಿ ಹೌದಾ this is a number complex number so we should collect those complex number one side ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು z ಮತ್ತು 2 minus ಐಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಇಂಟು ಐತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 plus I ಆ 2 minus I ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ z is equal to 3 plus I divided by 2 minus I ಈ ನಂಬರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ a plus IB ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ 2 plus I divided by 2 plus I ಏನಾಗುತ್ತೆ z is equal to 3 2 6 so 3 into I is 3I, I into 2 is 2I plus I into I is I square divided by 2 into 2 is 4 minus I square. Z is equal to 6 plus 3 plus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 5I minus 1 divided by 4 minus I square ಅಂದ್ರೆ minus 1 it means plus 1 z is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 6 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 5 ಆತು plus 5I divided by 5 z is equal to in between these two values 5 is a common value taken that is outside ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 5 ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 plus I divided by 5 ಅಂದರೆ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು z is equal to ಏನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus I ಉಳಿತು z is equal to 1 plus I ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ z raised to 20 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ z is equal to 1 plus I ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು z raised to 20 ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ 20 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ z raised to 20 and 1 plus I raised to 20 z raised to 20 ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ z ಅಂದ್ರೇನು 1 plus I ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 plus I ದರ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 20 ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು z raised to 20 1 plus I raised to 20 ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು 1 plus I ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ 1 plus I whole square into 10 ಹೌದಿಲ್ಲ 2 into 10 is 20 again it becomes that is a value so ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ z raised to 20 ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ a plus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ a plus b whole raised to 20 ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 20 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 2 into 10 ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus I square plus 2I raised to ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ
ಸೊ ಜೆಡ್ ರೇಸ್ ಟು 20 1 ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 2i ರೇಸ್ ಟು 20 ಈ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆಡ್ ರೇಸ್ ಟು 20 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ರೇಸ್ ಟು 10 ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ಇದು ಕೂಡ 2 ರೇಸ್ ಟು 10 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನಪ್ಪ 1024 ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಂಟು ಐ ರೇಸ್ ಟು 10 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಐ ರೇಸ್ ಟು 10 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ರೇಸ್ ಟು 10 ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಕಲ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೇಸ್ ಟು 5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ರೇಸ್ ಟು 5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಮೈನಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1024 ಇಂಟು -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1024 ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 17th question is similar as that of the first question. Observe first question and now come to the 18th question. The complex number lies on the first, second, third, fourth quadrants ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Which quadrant it is complex number present on ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So before we going to identify it is present on which quadrant, first we should convert this into a plus ab form. ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿಗೆ ಮೊದಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ rationalize 1 plus I divided by 1 plus I multiple to each other 1 into 1 1 plus 1 into I is I plus 2I into 1 is 2I 2I into I is 2I whole square divided by so A plus B A minus B what will happen 1 square minus I square it means A square minus B square 1 I plus 2I ಅಂದ್ರೆ 3I ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 2I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದು -1 ಆಯ್ತು 1 -1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 - 2 ಅಂದ್ರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 3I ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 this 2 is related to both the real number and imaginary number what will happen -1/2 plus I of 3/2 just observe here this is real number sign is minus so imaginary number it means imaginary part sign is positive so hagadra minus plus ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ it means this type so this is x this is positive x this is negative x this is positive y this is negative y ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಡಿನೋಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ x ಈ ಕಡೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಾವೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ y ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ 13 ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ 3 + I√7 ಈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಸೊ Z is equal to 3 + I√7 ಐತಪ್ಪ ಈಗ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 1 ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು A + IB ಫಾರಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್
possible. So 3 minus I of root 7 divided by 3 minus I of root 7. Z is equal to 1 into something value 3 minus I of root 7 divided by a plus b, a minus b. Andre 3 into 3 is 9 minus I into I is I square. Root 7 into root 7 andre ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ. Root 7 into root 7 is 7. So Z is equal to 3 minus I root 7 9. So minus I square ಅಂದ್ರೆ minus 1. Minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 7. It will have fun. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ Z is equal to 3 minus I root 7 divided by 9 plus 7 ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. Z is equal to 3 by 16 minus I of root 7 by 16 is the answer. Which one is correct hagadra? So A option is correct. 3 by 16 minus I root 7 by root 16. That is correct. Let's come to the 20 question. 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta will be purely imaginary if theta is equivalent to the 2n pi plus or minus pi by 3 n pi plus minus 1 raised to pi by 3 n pi plus pi by 3, none of this, which is correct. Hagadra 20th question is, so this equation will be a purely imaginary what often theta ant keltana. What often theta, it means they are asking general solution of the that's a value, general solution anna keliddan. So once again write that is a given question 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta. This should be converting into a plus ib, because if you are going to find the purely imaginary, purely real, we should needed the so a plus ib. This type not possible to determine the purely imaginary, purely real. So that's why, so this is converting into a plus ib. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? So we have to take it means rationalize 1 plus 2i sin theta divided by 1 plus 2i sin theta. So Z is equal to, so multiple each other, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6i sin theta. So 2i sin theta into 1 is 2i sin theta. So plus, so multiple this value into this value, 2 into 2 is 4, I square sin theta into sin theta is sin square theta. So divided by, this is a minus b, this is a plus b. What will happen? 1 minus 2i sin theta into 2i sin theta, it means 2 into 2 is 4, I into I is I square, sin theta into sin theta is sin square theta. So Z is equal to 6i sin theta plus 2i sin theta andre plus of 8i sin theta and plus 4i square sin square theta andre I square, it means minus 1 agutta, minus 4 sin square theta, and this will be 1 minus 4i square andre 1, 4 into I square, it means minus 1, minus into minus plus of 4 sin square theta. This should be converting into a plus ib form. How it is possible? Which value contains the I value, that should be keep outside. It means ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೂ ಐ ಯಾವ್ದು ಐತಲ್ಲ ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 3 minus 4 sin square theta ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಫ್ 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta. This value is related to the both the real part and both imaginary part. What will happen? 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta plus I of 8 of sin theta divided by 1 plus 4 of sin square theta. This is in the form of a plus ib.
Now they are saying like that purely imaginary. Purely imaginary, it means that real part is 0. 3 minus 4 sin square theta divided by 1 plus 4 sin square theta. ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 3 minus 4 sin square theta is equal to 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. -4 sin square theta is equal to ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ -3 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. sin square theta is equal to 3/4. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, sin theta is equal to √3/4. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಗೈನ್, sin theta is equal to √3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, √3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3/2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/3. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಕೇಳ. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೈನಿನ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, n5 ಪ್ಲಸ್ -1/y ಆಗುತ್ತೆ. y ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n5 ಪ್ಲಸ್ -1/1 and it means 5/3, which is correct ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ is correct, which is correct ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ is correct. Noted this one. And next we are going to 21st question. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, z is complex number, z is an a complex number, z is equal to minus z what, then what is the value of this one? Z is purely imaginary, z is purely real number, and C option real part of z is same as its of imaginary part, and D option is z is they are given a just complex number ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. By using this one condition what happen, real part ಆಗುತ್ತೋ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ is equal to ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಚೆಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ z is equal to minus z bar. z ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, a plus ib ಮೈನಸ್ z bar ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, a plus ib ಅನ್ನು a minus ib ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಮಾಡಿರಿ, a plus ib ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಐ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ ಬಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 2a ಆಯಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 2 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎ ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಟು. ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಟ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. Next come to the 22 question. The least positive integer for which 1 plus I raised to n divided by 1 minus I raised to n minus 2 is positive is, so what is the value of n ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ it means, so what is, if you expand, if you solve that is the equation, what we getting the exact value is 2143 ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ how it will be solved, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 plus I raised to n divided by 1 minus I raised to n minus 2. If you solving this one equation, what we getting the answer is, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ z is equal to 1 plus I raised to n divided by, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, 1 minus I raised to n minus 2. This should be split the value. So before it becomes the value of 1 minus I raised to n minus 2. So what exactly was there, ಏನಾಗಿತ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದೋ ಇಲ್ಲೋ, 1 minus
e raised to n minus 2 is equal to how it will be writing 1 minus e raised to n and 1 minus I raised to minus 2. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? wherever there are bases are same at that time only powers are added or subtracted. So before it becomes the value, so that is what I found this one here. This was ಇದು 1 ಮೈನಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ divided by 1 minus I raised to n and 1 minus I, so raised to minus 2 ಐತಿ. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ 2 ಇದೇನಾಯಿತು? ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ and this is a 1 minus I. Both are different basement, both are different value, but their powers are same. ಎರಡು ಘಾತಾಂಕಗಳು ಸೇಮ್ ಅದಾವೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಗಿರೋ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಏನದಾವು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ 1 ಪವರ್. ಅವು ಎರಡೂ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಘಾತಾಂಕದೊಳಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಐ. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ, ರೇಸ್ ಟು ಎನ್. ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನಾಗುತ್ತಾ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2i. 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2i. Z is equal to 1 plus I divided by 1 minus I raised to n. 1 square plus I square minus 2i. Again expand up to it becomes the value of, so this type ಏನಾದರೂ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2i. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Z is equal to 1 plus I into 1 plus I ಅಂದ್ರೆ 1 plus I whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a minus b, a plus b ಅಂದ್ರೆ a square minus b square 1 minus I square plus 1 minus 1 and minus of 2i. Z is equal to this is keep in raised to n. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this should be expanded. Again apply the a plus b whole square formula. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 1 plus I square plus 2i. This is 2. So minus of 2i. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Z is equal to 1 minus 1 plus 2i divided by 2. So minus of 2i. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ? Plus into minus both cancels and next next what's remaining? Z is equal to 2i divided by 2 and here at that side minus 2i ಉಳಿತು. This 2 cancels. Remaining is, sorry, this is raised to n and this is raised to n, this is raised to n. So I raised to n minus 2i. Z is equal to I raised to n minus 2i. Just observe here. So here in the placement of the n we should keep always positive integer, not a negative integer. What exactly keep the value in the placement of n? It should give the below option. ಎಂದಿನ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, 1 ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ರೇಸ್ ಟು 1 ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2i. Z is equal to I into minus 2i ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಹೊರಗಿಡ್ರಿ ಇಂಟು I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2. ಓಕೆನಾ? ಬರುತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು? ಸೊ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟು? ಸೊ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೌ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ n is equal to 2 ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾನ ಅದು.
ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ರೇಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ 2i. z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2i ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದೇನೋ 1 ಇಂಟು 2i is 2i. ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ 23 ಕ್ವಶನ್. 23 ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಡ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಪ್ಲೈ ದ ಮಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಪ್ಲೈ ದ ಮಾಡ್. ದಿಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ before that is taken upside, so we should, that is square can be multiple to each value. I plus 2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ I plus 1 whole square divided by, so this is ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, I plus 2 ಅಂದ್ರೆ 2 plus I whole square. Apply the mod and simplify. Again simplify. This is in the form of, this is not in the form of a plus ab, that's why we should simplify again this one. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು a plus ab ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೂಟ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 4 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i, this is 4 I square under -1 plus 4i. next come to this one. ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus I of root 3 -1 plus 1 both cancels, remaining is 2i divided by 4 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 plus 4i ಅಂದ್ರೆ apply, this is a plus ib, this is a plus ib, this is a plus ib. For each and every value we should apply the mod. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಾ, 3 ಉಳಿಯುತ್ತಾ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು. ರೂಟ್ 4 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25. ರೂಟ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 25 ಅಂದ್ರೆ 4. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4/5. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 4/5. Next question is 24.
if 1 plus I divided by 1 minus I raised to whole cube minus 1 minus I divided by 1 plus I raised to whole cube is equal to x plus iy, then what is the value of x and y ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 24th question, A option is 0 comma 2 and minus 2 comma 0, C option is 0 comma minus 2 and none of these. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what they are given? They are given this type of the equation. This equation must be converting into this type x plus iy form. So at that position, so it will gives the value of a plus ib. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಐ raised to whole cube minus of 1 minus I divided by 1 plus I whole cube is equal to x plus I y. Now next ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ this should be converting into a plus ib form ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? Again follow the procedure about the complex number. It means rationalized method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus I divided by 1 minus I, so 1 plus I divided by 1 plus I, so raised to whole cube minus of 1 minus I divided by 1 plus I, so 1 minus I whole cube is equal to x plus iy. So next 1 plus I into 1 plus I, it means 1 plus I whole cube. This is 1 plus I whole square. 1 plus I into 1 plus I, 1 plus I whole square. This is considered a minus b, this is considered j plus b. It means a square minus b square. 1 square minus I square raised to whole cube minus of. Next what happened? This is a minus b, it means a minus b whole square. 1 minus I, 1 minus I andra 1 minus I whole square. And this is a plus b, a minus b andra, so it means a square minus b square. 1 square plus into minus I square whole raised to cube is equal to x plus iy. Next, so expound this is 1 plus I whole square according to the formula of a plus b whole square. What happened? 1 square plus I square plus 2i divided by 1 I square ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. minus 1 minus into minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. next whole cube minus, similarly this is expound according to the a minus b whole square formula. What will happen? 1 square plus I square minus of 2i divided by 1 minus, this is I square ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. it means 1 plus 1 raised to whole cube is equal to x plus iy. Next, so this is I square, it means minus 1, so 1 minus 1 plus 2i divided by 2 raised to whole cube minus of 1 I square and minus 1 minus 2i divided by 2 raised to whole cube is equal to x plus iy. Next, just observe here, it's very simple. 1 both cancels, and this is 1 and minus 1 both cancels. Next, what happened? 2i divided by 2 remaining raised to whole cube, and next minus of inside the bracket minus 2i divided by 2 raised to whole cube is equal to x plus iy. Next, this is 2 cancels, this cancels, and remaining is I cube minus of I cube is equal to x plus iy. This I cube minus raised to odd number, it is again converting into negative. It means negative into negative ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. I cube is equal to
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2i ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ so it is converting into a plus ab form, not in the power. So it is again converting into a plus ab form. What will happen? I cube can be written as ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ i cube ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಇಂಟು ಐ ಅಂದ್ರೆ -i. 2 ಇಂಟು -i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಮೈನಸ್ 2i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು 0 ಮೈನಸ್ 2i ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0, -2. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 0, -2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next one, 25th. So this is very simple question. Conjugate of 2 minus 3i divided by 3 plus 4i. Conjugate, this is conjugate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 minus 3i divided by 3 plus 4i. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರಮ್. ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಟನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಾಂಜುಗೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ 3 ಮೈನಸ್ 4i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 4i. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 3 6, 2 4 8i ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 3 9i ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ minus into minus plus 3 into 4 is 12i square divided by, so it is a plus b, a minus b, andra 3 into 3 is 3 square and minus, so it means 4 into 4 is 4 square I square. Next simplified again, minus 8i minus 9i ಅಂತಂದ್ರೆ minus 17i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ plus 12i square ಅಂದ್ರೆ i square ಅಂದ್ರೆ minus 12 divided by 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 minus i square ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 16. 6 minus 12 ಅಂದ್ರೆ -6 minus 17i divided by 25. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರು -6 divided by 25 minus 17i divided by 25. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಡ್ ಬಾರ್. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಡ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. -6 divided by 25 plus i 17 divided by 25. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ 25 minus 6 plus, so this is B option is correct. B option is correct. -6 plus 17i divided by 25. Next question is 26th question. The principal value of the amplitude of -1 plus I root 3. It's very simple question. Principal value of the amplitude of -1 plus I root 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಅಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Z is equal to -1 plus I of root 3. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಥೀಟಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ Z is equal to R of cos theta ಪ್ಲಸ್ I sin theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ R of cos theta ಪ್ಲಸ್ I of R of sin theta is equal to -1 plus I root theta. ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಲ್ಲಿ? R ಬೇಕು.
ಹೌದಾ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಪ್ಲಸ್ √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ 2. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ 2 ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆಫ್ √3. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಒನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಿ. 2 sin θ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3. ಸೊ sin θ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತಾ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3/2. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, √3/2 ಅಂದ್ರೆ 5/3 ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 26 ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ 27 ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 + i raised to 6 + 1 - i raised to 6 is. So which option is holds good? 0, 2 raised to 7, 2 raised to 6 and 2 raised to 5. Which one is correct ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. 1 + i raised to 6 plus 1 - i raised to 6. We don't know about that is a plus b raised to whole 6 or otherwise a minus b raised to whole 6. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ a plus b raised to 6, a minus b raised to 6 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? 1 + i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ raised to 3. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು, ಹೌದಿಲ್ಲ. 2 × 3 is again 6 ಪ್ಲಸ್ 1 - i raised 1 - i ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ raised to 6 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಹೌದಿಲ್ಲ. 2 × 3 is 6. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ i ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2i raised to 2ab ಅಂದ್ರೆ 2 × 1 × i. ಸೊ raised to whole cube plus of a minus b whole cube, sorry, a minus b whole square. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ i ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2i raised to whole cube. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1, i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 2i raised to whole cube ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2i whole cube. This -1 + 1 cancel, 1 - 1 cancel, remains ಏನು ಉಳಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? It remains 2i raised to whole cube. So plus into minus of 2, sorry, this is plus minus of 2i raised to whole cube. Next, what happened this one? 2i raised to whole cube. So minus raised to odd number exactly gives again a negative number. That's why so plus of minus into ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ minus 2i
raised to whole cube. ನೋಡ್ರಿ 2i raised to whole cube 2i raised to whole cube ಅಂದ್ರೆ both are becomes 0. Which one is correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ A option is correct. 27 A option is correct. Next we come to the 28 questions. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು the solution of x square plus 3x plus 5 equal to 0. This is on the basement of the quadratic equation. Quadratic equation is also, this is the syllabus in the complex number. So when it is we have to go why it is given that is quadratic equation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪವರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀಧರನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So just observe here, this is given equation x square plus 3x plus 5 equal to 0. This is quadratic equation. So any equation which has power 2, it is called as an quadratic equation. How it will be solved? Whenever it is not solved by the ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪವರ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ root of b square minus 4ac divided by 2a. Just observe here there are values are there a, b, c. So hagadra what is the value of a? A is the first value, it means coefficient of x square. What it is? Nothing is there, it is considered as a 1. And b what is the value of b? It means coefficients of the x, it means 3. And coefficient of c, it means c, what is the value of c? It is considered as a constant. So these three values keep in that one formula. What will happen? X is equal to b andra minus 3 plus or minus root of b andra so 3 square minus 4 into 1 into 5 divided by 2 into 1. Next x is equal to minus 3 plus or minus root of 9 minus 4 divided by 2 and minus 3 plus or minus so it means root of minus 11 divided by 2 minus 3 plus or minus root of minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. We should write I of root 11 divided by 2. Which one is correct hagadra? Minus 3 plus or minus I of root 11 divided by. So this is two options are also correct. So this is first one and second D option. Both are correct. Students, this is complex number CET completed. Now one more remaining is there. 28 question that is similar about this type of the questions is there. You just solve that one.